प्रभु यीशु के नाम को महिमा हो। हम थोड़ी समय जीवित परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान दें। आज के संदेश के दिया हुआ प्रभु का वचन 1 कोरिन्थियों का 3 का 16 और 17। पहला कोरिन्थी 3 का 16-17 और वचन संगीता 69 का 9। सब लोग भजन संगीता 69 का सब लोग खड़े होकर इस वचन के ऊपर ध्यान दें, इस वचन के ऊपर पढ़ें। Psalm chapter 69 verse 9, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருக்கார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார். தேவனுடைய ஆலயம் பசுத்தமாயிருக்கிறது, நீங்களே அந்த ஆலயம்। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। And Psalm chapter 69 verse 9. உம்முடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது, உம்முடைய நிந்திகளுடைய நிந்தனைகள் என் மேல் விழுந்தது। भजन संगीता 69 का 9। क्योंकि मैं तेरे भवन के दून में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा हम आते हैं। आज भी अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लिए क्या कहना चाहते हैं प्रभु का आत्मा बोलने के लिए हम इस समय को समर्पित करते हैं। खुदावंद तेरी उपस्थिति, तेरी पवित्र आत्मा हमें उपयोग करें। इस समय हम तेरी वचन को हम सुन सकें, उसको उद्देश्य को पूरा किया जाए। खुदावंद यीशु तेरी पवित्र आत्मा हमें सहायता करें, इसको हमें दिलों में बैठने के लिए भी सहायता करना। खुदावंद आई रिब्यूक ऑल द लैंग्वेज बैरियर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड यीशुआ। सारा हमें लैंग्वेज, हमें रुकावट को तोड़कर हमें तेरी उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर रहने के लिए विनती करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मान देंगे। आमीन। बैठिए। கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாவதாக। सारी आदर महिमा प्रभु की हो। இந்த நாள் ஒரு விசேஷித்த நாள் என்று எல்லாராலும் நினைக்கப்படுகிறது। आज का दिन एक विशेष दिन है, ऐसे मनाया जाता है। சாம் சண்டே என்று சொல்லுவாங்க। वो होसन्ना कहकर बालकों के द्वारा प्रभु की महिमा हुई, वो पाम संडे कहते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। இந்த சம்பவத்தை நினைவு கூறும்படிக்கு இந்த நாளிலே விசேஷமாக ஆராதனைகள் இருக்கும்। तो उस संभव को याद करते हुए विशेष आराधना करते हैं। ஆயினும் அந்த நாளிலே கர்த்தர் எதை செய்தார், எதை எதிர்பார்க்கிறார், இந்த காரியத்தை விட்டு மற்ற எல்லா காரியங்களையும் செய்வதனாலே ஒரு பிரயோஜனமே இராது। पर उस दिन का संभव क्या था, उस दिन में क्या किया हुआ, उन बातों पर ध्यान ना दें, पर ऐसे उत्साहित मनाने में कोई फायदा नहीं है। நாம் இந்த வாசியை கேட்ட வேத பாகத்தில் और पढ़ते हुए सुना इस वचन में கர்த்தர் இந்த நாளில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி பேசுகிறது। उस दिन में क्या संभव हुआ उसके बारे में हमने
पढ़ते हुए सुना था। Amen. आमेन। அவர் இந்த நாளிலே ஒரு கழுதையை தெரிந்து கொண்டு அதிலே சவாரி செய்து பாலகர் மூலமாக துதியை உண்டாக்கி தேவாலயத்துக்கு சென்று அங்கு ஒரு சுத்திகரிப்பை செய்ததாக வேதம் தெளிவுபடுத்துகிறது. और हमने पढ़ते हुए सुना था उस दिन प्रभु एक गद्दे को चुना और उसके ऊपर बैठकर सवार होकर यरूशलेम के ओर गया। वहाँ यरूशलेम मंदिर को प्रभु कैसे कैसे वहाँ पर व्यवहार किया उसके बारे में हमने पढ़ा। அவர் எருசலேமுக்கு பிரவேசிக்கையில் ஜனங்கள் பிள்ளைகள் யாவரும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவர் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். जब वो वहाँ प्रवेश कर रहे थे बालक समेत सब लोग जो प्रभु के नाम में आता है वो धन्य है बोल के होसन्ना कहकर उनको तारीफ कर रहे थे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So ஆகையால் இதை ஒரு ஹோசன்னா என்ற ஒரு நாளாகவும் ஜனங்கள் கருதுவார்கள். तो होसन्ना कहा गया एक दिन है, ऐसे भी इस दिन को मनाते हैं। तो கர்த்தர் இந்த நாளிலே எதற்காக இந்த காரியங்களை செய்தார், இதற்காக இந்த நாளில் உண்டான விசேஷித்த நாட்கள் செய்தி என்னது என்பதை கவனிக்கும் போது पर उस दिन का क्या संदेश है, प्रभु ने क्या हमारे लिए किया, उसको हम ध्यान देंगे। तो நாம் வாசிக்க கேட்டு அவர் தம்முடைய வீட்டை பற்றி இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்டை பற்றி அங்கே சுத்திகரிப்பு செய்கிற ஒரு காரியத்தையும் பார்க்கிறோம். वो प्रभु के भवन के लिए क्या उनका विचार था और वहाँ क्या गंदगी थे उसको साफ करते हुए वहाँ पर क्या क्या किया उसके बारे में हम देख रहे हैं। Amen. आमेन। ஸோ தாவீது சொல்லும்போது அவனை வாழ்க்கையிலே பற்றி பேசும்போது அவனை கர்த்தரை வீட்டை பற்றிய வைராக்கியம் அவன் வாழ்க்கையில் உண்டாயிருந்தது. और दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के भवन के प्रति बहुत भक्त था। இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் और इस नया नियम के समय में இந்த சர்ச் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க, इस कलीसिया के युग में அல்லது கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக உள்ள வாழ்க்கை ஆலய சபை, और ये जो आलय या फिर प्रभु का भवन டெம்பிள் ஆஃப் காட்னு சாலோமன் வழியாக செய்த டெம்பிள், இந்த மோசையின் ஆசாரிப்பு கூடம், இவ்விதமாக பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவனுடைய சமூகம் பிரசன்னம் செயல்படுவதற்கு ஒரு இடத்தை தெரிந்து கொண்டார்கள். और पुराना नियम में हम देखेंगे तो यरूशलेम में मंदिर प्रभु के लिए बनाया गया और मूसा के समय में भी तंबू बनाया गया था जहाँ प्रभु लोगों से बात करते थे, उतराते थे। ஸோ ஆனால் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு நாட்களில் और नया नियम के समय அந்த கோயில் என்ன கோயில் சொல்லுவாங்க, டெம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது நம்ம உள்ளத்திலே அவர் வாசம் செய்கிற ஒரு நாளாக கர்த்தர் காண விரும்புகிறார். पुराना नियम के अनुसार जैसे प्रार्थना आलय या फिर मंदिर जो बनाए जाते थे ऐसे नहीं है, पर प्रभु अभी हमारा हृदय को अपना मंदिर बना रहा है। இந்த புதிய நியமத்துக்குள் இந்த நியூ கவர்னன்ட்டுக்குள் வருகிற யாவரும் இனி அந்த ஆலய சபையில தாமே சொந்தமாக சபையாக மாற்றுகிறார்கள். तो जो प्रभु पर विश्वास कर कर ग्रहण करते हैं, हर एक का शरीर, हर एक का हृदय ही परमेश्वर का निवास स्थान है, रहने की जगह है, वो आलय है, प्रभु का भवन है। ஆமென். आमेन। ஸோ ஆகையால் இப்பொழுது இந்த கட்டிட சபைன்னு சொல்லலாம், இதை ஒரு டெம்பிள் போல செய்து அந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் உள்ள செய்திருக்கிற போல அதை ஒரு டெம்பிள் சர்ச்சின்னு நினைப்பதுண்டு. और पुराना नियम के अनुसार आज भी लोग बड़े बड़े बिल्डिंग होगा या फिर ऐसे हाथों से बनाया गया कुछ बढ़िया सा बिल्डिंग को चर्च कहते हैं या फिर मंदिर कहते हैं। ஆனால் அந்த நாட்கள் முடிந்து விட்டது. पर वो समय खत्म हो गया। ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ பேசும்போது தேவனை எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். जब यीशु मसीह ने समारी स्त्री से जब बात किया, उससे ये कहा परमेश्वर की आराधना
हर जगह होगी। Amen. Amen. In every place. हर जगह कहीं भी। ஸோ ஆகையால் அந்த கட்டிட ஆலய முறைமை மாறி இப்பொழுது தன்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு ஆலயமாக மாறக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ளே இந்த நியூ டெஸ்டமென்ட் சர்ச் சபை கடந்து செல்கிறது. तो हाथों से बनाया गया बिल्डिंग में नहीं, पर प्रभु हमारा शरीर में, हमारा हृदय में वास करने का एक नया नियम में हमें दिया गया है। இது நியூ கவனன்ட். ये नया वाचा है। ஆமென். आमेन। ஸோ ஆக பழைய சபையை போல பலியிட தேவையில்லை. तो इसलिए पुराना नियम के अनुसार बलि चढ़ाने की जरूरी नहीं है। ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நாம் பாவ மன்னிப்பு பெற்று சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு சபையாக இருக்கிறது. पर हम में से हर एक जन पवित्र प्रभु की लहू से, पवित्र लहू से शुद्ध किया गया, पाप की क्षमा पाया गया और पवित्र जाति होकर कलीसिया நீங்கள் ஒன்றாம் நூற்றாண்டு சபையை கவனிக்கும் போது पहला युग की कलीसिया को जब हम देखते हैं, அவர்கள் வீடுகள் தோறும் கர்த்தரை ஆராதித்தார்கள். लिखा है घर घर में परमेश्वर के लिए आराधना करते थे। அப்போதும் ஆலயம் இருந்தது. उस समय भी यरूशलेम में मंदिर थे। ஆமென். அப்படியே நீங்கள் சூழ்நிலையை கவனிக்கும் போது அங்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி பிலீவர்ஸ் விசுவாசிகள் எப்படி கர்த்தரை ஆராதித்தார்கள். तो पहला युग की कलीसिया के लोग कैसे परमेश्वर की आराधना करते थे? उस समय भी प्रार्थना आलय थे, हाथों से बनाया गया बहुत कुछ थे। அப்ப இந்த நாளிலே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை ஆவியானவர் நம்மோடு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறார். तो विशेष करके इस बात को प्रभु हमारे साथ आज स्पष्ट करना चाहता है। இந்த குருத்தோலை ஞாயிறிலே इस पाम संडे में கர்த்தர் செய்த வேலை நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற வேண்டும். जो प्रभु ने किया वह काम हमारे जीवन में पूरा होना है। ஆமென். आमेन। அவர் ரெண்டு வழியிலே கட்டப்பட்டுகிற கழுதையை அவுங்கள் என்று சொன்னார். यहाँ हम देख रहे हैं दो एक क्या बोलते हैं, चौक में बांधा गया एक गधे को प्रभु ने लाने के लिए कहा। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. ஸோ ஏனென்றால் அவர் ரெண்டு வழியில் என்னன்னா, ஒன்று ஜீவ வழி, இன்னொரு மரண வழி. उस चौक से दो रास्ता है, एक जीवन के लिए, एक मृत्यु के लिए। ஆமென். आमेन। எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக இந்த வழியிலே நாம் நின்றோம். हम भी ऐसे एक चौक में खड़े थे जहाँ से दो रास्ता निकल रहे थे। ஆமென். आमेन। கர்த்தர் அவனை அவங்கள் தெரிந்து கொண்டார். पर प्रभु ने हमें चुन लिया है। Amen. Amen. God chosen you. प्रभु ने हमें चुना। ஸோ இந்த கழுதையை போல எல்லா பாரத்தையும் சுமக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருந்தோம். इस गद्दे की तरह हम भी सारे किस दिशा में जाना है मालूम नहीं था, ऐसे हम सारे बोझ से दबे रहे थे। तो கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். पर प्रभु ने हमें चुना, நம்மை கட்டவிழ்த்தார். हमें उस बंधन से खोला। तो बाइबल से கட்டி இருக்கிற கழுதையை கட்டவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள். जो गद्दे को बांधा हुआ था उसको बंधन खोलकर प्रभु लाने के लिए பாவ कहा। கட்டுகள் இருந்தும், इस तरह पाप की बंधनों से, சாப கட்டுகள் இருந்தும், श्राप की बंधनों से நம்மை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார். ऐसे बंधनों में पड़े हुए हमको प्रभु छुड़ा रहा है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलूया। அல்லேலூயா. हालेलूया। நீ தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாயிருந்தால் यदि हम ऐसे चुने गए लोग हैं, கர்த்தர் இவற்றிலிருந்து யாவத்து விடுதலை கொடுப்பார். ये सारे बंधनों से प्रभु हमें छुटकारा देंगे। ஆமென். இது आमेन। எல்லாருக்கும் தேவை. ये सबके लिए जरूरी है। तो அந்த விடுதலை கேட்டு கர்த்தர் சவாரி செய்கிறார். और जो छुड़ाया गया गद्दे हैं, जो बंधन से खोला गया गद्दे, उसके ऊपर प्रभु सवार होके जा रहा था। கர்த்தர் ஏன் சவாரி செய்கிறார்? क्यों उसमें सवार हो रहा था? நடந்து போயிருக்கலாம், இல்ல प्रभु पैदल भी जा सकते थे, குதிரையை தெரிந்திருக்கலாம். कुछ घोड़े को चुन सकते थे। ஸோ இப்போது போல கார் ஃப்ளைட் ஒன்றும் அந்த நாட்களில் இல்லாமல் இருந்தது. उन दिनों में गाड़ी वगैरह नहीं है, கர்த்தர் கழுதையை தெரிந்து கொண்டார். पर प्रभु गद्दे को चुना। ரதங்கள் இருந்தது, और बड़े बड़े रथ भी था उस दिन,
குதிரை இருந்தது. घोड़े थे, யாவற்றையும் கத்தர் அதை நீத்து கட்டு தான் சவாரி செய்து கழுதையை தெரிந்து கொண்டார். सवारी करने के लिए और भी रास्ता था, पर प्रभु ने गधे को चुना। சவாரி என்பது எது? நான் நடந்து போகிறதுக்கு பதிலாக நம்மை கூட்டி கொண்டு போகிறதுக்கு. पैदल जाने के वजह हम कुछ जल्दी पहुंचने के लिए कुछ और साधन को यूज करते हैं। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸோ அந்த கழுதைக்கு எப்பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பும் வல்ல ஒரு சந்தோஷம் உண்டாயிடுச்சுன்னா இயேசு கிறிஸ்து அவர் மேல் சவாரி செய்யும்போது. गधे को कोई भी इज्जत नहीं देते थे, पर जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा उसको बड़ी इज्जत मिला। ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதேபோல் இயேசு கிறிஸ்து நம்ம மத்தியிலே உள்ளே இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு மகிமையும் கனமும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் உண்டாயிருக்கும். इस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहेंगे तो हमें भी बड़े आदर सम्मान प्रभु देंगे। இயேசு கிறிஸ்து ஜெருசலேம் சென்றபோது கழுதையை விட்டு இறங்கி ஆலயத்துக்கு சென்றார். और यरूशलेम में पहुंचते ही गड्ढे से उतरकर प्रभु यीशु आराधनालय के अंदर गया। ஸோ இயேசு கிறிஸ்து சவாரி செய்த அதே கழுதை பழையது போல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது. तो उस गड्ढे को पहले जैसे अनुभव था वैसे अनुभव नहीं। ஆமென். आमीन। तो தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் பிறகு அவர் ஜெப ஆலயத்துக்கு கடந்து வருகிறார். और प्रभु मंदिर के अंदर गया। அங்கு வந்து சாட்டையை எடுத்து இந்த புறாக்கடைகள், இந்த மாடுகள் விற்கிறது சந்தை போல். இன்னும் இப்போ இந்த திருவிழா காலத்தில் போகும்போது அங்கே ஸ்டால் எல்லாம் போட்டிருப்போம் தெரியும்ல. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஸ்டாலு அது புறா கடைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து அடித்து உடைச்சி தூக்கி போட்டுட்டாரு. वहाँ यरूशलेम मंदिर के बाहर कबूतर बेचने वाले थे, भेड़ बकरी बेचने वाले थे, चुंकी लेने वाले थे, सब वहाँ पर भरे पड़े थे। जैसे हम भी देखते हैं कहीं मंदिर के बाहर ऐसे दुकानें खुले होते हैं, उसके चीज़ें मिलती है। इस तरह उस समय भी जो बलि चढ़ाने के लिए जो आवश्यक है चीज़ों को वहाँ बेचा जा रहे थे, पैसा ब्याज में देते थे लोग। इस तरह पूरा दुकानें खोल रखे थे। பிசினஸ் போல செய்திருந்தார்கள். वो सारे व्यापार वहाँ होते थे। அப்பொழுது கர்த்தர் சொல்கிறார், तब यीशु मसीह ने என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனத்திற்கும் உள்ளான ஜெப வீடு. तब यीशु ने कहा मेरे भवन सारे लोगों के लिए प्रार्थना का भवन है। இதை நீங்கள் கள்ளை குகை ஆக்கினீர்கள். तुम लोग ये डाकू का घर बना दिया। ஆமென். அதை அந்த ஆலயத்தை சுத்திகரித்தார். तो प्रभु सबको डांटा और सबको वहाँ से हटाया। ஆமென். ஆமென். आमीन। ஆமென். हालेलुया। ஸோ இதுதான் இந்த நாளில் சம்பவித்தது. यही उस दिन हुआ। ஸோ நாம் இதை நினைவு கூறுவோம் என்றால் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே சபையை பற்றி படும்போது நீங்களே அந்த ஆலயம். तो नया नियम में हम भी प्रभु की मंदिर है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆலயம் என்றால் தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கிற இடம். ஆமென். आलय या फिर प्रभु का मंदिर कहने पर वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है। கர்த்தர் நம்மை தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்க இடமாக காண விரும்புகிறார். हम में से हर एक को प्रभु अपना उपस्थिति रहने का स्थान ऐसे देखना चाहता है। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸோ அந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்மத்தில் அவன் உள்ளே வாசம் செய்ய வரும்போது जब यीशु मसीह हमारे अंदर वास करने के लिए आएंगे, அந்த சுத்திகரிப்பை இங்கு செய்கிறதை காண்கிறோம். हमारे अंदर से भी जो भी अशुद्ध है वो दूर होना चाहिए। இந்த சுத்திகரிப்பு என்னது? ये शुद्ध करना क्या है? இந்த ஆலயத்தில் பிஸ்னஸ் பிராக்டிஸ் ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது. इसके अंदर कोई व्यापार की चिंता या बातें नहीं होना चाहिए। आमेन। तो बिजनेस बिन लेना देना मतलब लेना देना, विक्கிறது मल्टीप्लाई द मनी। कोई कोई विश्वासी लोग भी पैसे को ब्याज में दे देते हैं, है ना, पैसों को बढ़ाने के लिए। और बहुत विश्वासी लोग also do all these exercise।
इस तरह के काम करते हैं। हैं? This such practice not in the temple of God. हम प्रभु की मंदिर है तो इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। கேட்பதற்கு பார்ப்பதற்கு ஒன்று நல்லதுன்னு தெரியும். और सुनने से देखने में अच्छा लगता है। ஆமென். என்ன பலியிடுறதுக்கு ஆடன வச்சிருந்து और हम सोचते हैं कि क्या गलत है, वहाँ पर बलि चढ़ाने के लिए तो बकरी रखे हुए थे, भेड़ रखे हुए थे। புறாதான வச்சிருந்து लोग कबूतर तो बेच रहे थे, वो जरूरी था। இது என்ன தவறா என்று நாம் நினைக்கலாம். क्या इसमें क्या गलत है, हम सोच सकते हैं। ஆனால் in the temple of God, प्रभु की मंदिर जो है, this is நீ புறா வாங்கினா some other place. और बलि चढ़ाना तो कबूतर लेने के लिए और जगह है। ஆமென். आमीन। ஸோ ஆக இந்த ஃபெலோஷிப் சபை என்று சொல்லும்போது तो कलीसिया कहने पर இது ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் சென்டர் கிடையாது. तो व्यापार करने का एक स्थान नहीं है। ஆயினும் फिर भी தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கிற ஒரு இடமாக கர்த்தர் காண விரும்புகிறார். पर प्रभु वास करने का एक निवास स्थान के रूप में हमें देखना चाहता है। ஆமென். आमीन। இதை பவுல் அப்போஸ்தலர் சபைகளுக்கு சொல்லும்போது சொல்கிறார், तो इसलिए प्रेरित पौलुस कलीसियाओं को ये कहा है, கர்த்தர் வாசம் பண்ணி தருகிற இந்த சரீரத்தை जिस शरीर में प्रभु वास करता है, ஒருவன் கெடுத்தால் यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा கர்த்தர் அவனையும் கெடுப்பார் என்று வேதம் சொல்கிறது. और परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा। இந்த ஆலயத்தை கெடுப்பது எப்படி? तो हम हमारे मंदिर को, इस शरीर को कैसे नष्ट करेंगे? இந்த ஒருவன் செய்கிறது யார்? कोई मतलब कौन है? ஒன்று சாத்தான் கெடுப்பான் அல்லது நாம் கெடுப்போம். शैतान हमें नष्ट करेगा या फिर हम खुद नष्ट करेंगे। அவன் आमीन। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है कि how our life will depend how we are using our body. हमारा जीवन ऐसा है कैसे हम हमारा शरीर को उपयोग करते हैं उस पर। ஆமென். இதை இந்த கை இருக்கு, मानो हमारा हाथ है, நன்மைக்கு உபயோகப்படுத்தலாம், इस हाथ से भला भी कर सकते हैं மற்றவனை கொல்லுவதற்கும் உபயோகப்படுத்தலாம். और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। தீ இருக்கிறது, वैसे आग है, அந்த தீயை எடுத்து நன்மைக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம், आग को हम अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं தீமைக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம். और उसको हानि के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Amen. So ஆக how we are utilizing our body, तो इस तरह हमारा शरीर को भी हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, that it depend. उसके ऊपर है। Amen. आमीन। Amen. இல்லையா? ஸோ ஆகையால் கர்த்தர் நம்மை சரிப்படுத்தும்படிக்கு तो इसलिए हमें प्रभु सही करने के लिए நம்முடைய செயல்பாடுகளை இந்த சரீரத்தை சரியாக உபயோகப்படுத்தும்படிக்கு और हमारा शरीर से अच्छे काम प्रकट होने के लिए, सही रीति से उपयोग होने के लिए தேவன் நம்மை ஆலயமாக மாற்ற விரும்புகிறார். प्रभु हमें अपना मंदिर बनाना चाहता है। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பழைய ஏற்பாட்டு சபையிலே पुराना नियम के समय में कलीसिया में ஜனங்கள் ஆலயத்தில் சென்று கர்த்தரை ஆராய்த்தார்கள். एक जगह पे जाकर, यरूशलेम मंदिर में जाकर प्रभु की भेंट चढ़ाते थे। ஆனா இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே पर नया नियम के समय में கர்த்தர் நம்மை ஆலயமாகவே மாற்ற விரும்புகிறார். हमें अपना प्रार्थना भवन बनाना चाहता है। அவ்விதமாக நாம் சரியாக இந்த ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை சரியாக உபயோகப்படுத்தும்படிக்கு हमारा देही और आत्मा को सही रीति से हम उपयोग करेंगे तो நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறும். हमारे जीवन भी आशीषित रहेगा। நாம் அறியாமலே பல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். हम अनजाने में बहुत कुछ करते हैं। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த பாம் சண்டேயிலே और इस पाम संडे में சோ ஆலயமாய் இருக்கிற நம்மை जो हम मंदिर है प्रभु की, கர்த்தர் சுத்திகரிக்க விரும்புகிறார். प्रभु शुद्ध करना चाहता है। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। The work of the cleansing. और शुद्ध करने का काम होना है। இந்த cleansing மீன் என்னது? क्लेंसिंग मतलब क्या है?
தேவையில்லாத காரியங்களை நீக்குவது. ஆமென். जो अशुद्ध है, जो अवश्य नहीं है, इन बातों को दूर करना। வாண்டட் மேட்டர் ஒன்று மட்டும் வைக்கிறது. जो जरूरत है उसी को केवल रखना। ஆமென். இவ்வுலக காரியங்கள் வேலையிலும் கூட நீங்கள் ஜாப்பனீஸ் எம்என்சி கம்பெனிகளை சொல்லும்போது और संसारिक रीति से भी कोई बड़े एमएनसी कंपनियों में आप जाकर देखोगे, அங்கே 5 இயர்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க. वहाँ 5 years फॉलो करते हैं। ஸோ அந்த 5 இயர்ஸ் ஏன் ஃபாலோ பண்ணணுன்னா தேவை நாட் இன் யூஸ் திங்ஸ்को நாம் மாட்டி வைக்கிறது. वो 5 चीज़ को बहुत लोग पालन करते हैं। जो जरूरी है उसको रखना, जो जरूरी नहीं है कहाँ रखना है उसका काम होती है। कीप द थिंग इन ऑर्डर, और हर चीज़ को ऑर्डर में रखना। तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ 5 years. वही 5 years का मतलब है। ஸோ கர்த்தர் இங்கு சொல்கிறார், प्रभु यहाँ कहता है, கர்த்தர் ஆலயத்தை சொல்கிறார், एक मंदिर यरूशलेम मंदिर में प्रभु प्रवेश किया। நேசிக்கிற தேவன், सबके ऊपर प्रेम रखने वाला परमेश्वर, சுகம் கொடுக்கிற தேவன், सबको चंगाई देने वाला परमेश्वर, விடுவிக்கிற தேவன், छुड़ाने वाला परमेश्वर। இங்கு ஆலயத்தை சொல்லும்போது जब वो यरूशलेम मंदिर के अंदर गया, அவர் எல்லாம் அடிச்சு உடைச்சு சுத்தம் பண்ணுகிறார். जो जरूरत नहीं थे, जो उनको अशुद्ध लगा, वो सबको वहाँ से हटाया। இந்த நாள் சுத்திகரிப்பின் நாள். तो आज का ये दिन शुद्ध करने का दिन है। இந்த வீட்டிலே और इस भवन में கர்த்தர் வாசம் பண்ண வேண்டும். प्रभु वास करना है। இது ஜெப வீடு. ये प्रार्थना भवन है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. இந்த ஜெப வீடு என்று சொல்லும்போது और प्रार्थना भवन कहने पर தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கிற இடம். वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய கிருபை இருக்கிற இடம். और प्रभु की अनुग्रह रहती है। மோசேயின் காலத்திலே அந்த டேபர்னேக்கிள் இடத்தை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். और मूसा के समय में तंबू के लिए प्रभु स्थान चुना। ஆனா இந்த சபையின் காலத்திலோ पर इस कलीसिया के समय உன்னையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். आपको और मुझे चुना। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆகையால் அவர் பண்ணுகிற வாசம் பண்ணுகிற ஸ்தலமா இருக்கிறபடியால் तो प्रभु वास करने का निवास स्थान है हम। வேதம் சொல்கிறது, इसलिए वचन कहता है, use your body as for his glory. प्रभु की नाम की महिमा के लिए तुम्हारा शरीर को उपयोग करो। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। வேதம் தெளிவுபடுத்துகிறது. அப்போ பவுல் சபைக்கு செல்லும்போது இதை சொல்கிறார். 2 Timothy chapter 2 verse 21 22. दूसरा तीमुथी 2 का 21 और 22। ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரிகளையும் கியக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமாயிரே. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी का काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। தொடர்ந்து சொல்கிறார், அண்டியும் வாலிபத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலக்கி ஓடி சுத்த இதயத்தோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுடனே நீதியும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு. और आगे लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தர் நம்மை வாசம் செய்வதற்கு சுத்திகரித்து கொண்டு எந்த நற்கிரிகளை செய்வதற்கு இந்த சரீரத்தை என்ன செய்ய வேண்டுமா, உபயோகப்படுத்துவதற்கு அவருடைய பிரசன்னம் நம்மத்தில் தேவையா இருக்கிறது. तो प्रभु के निवास स्थान हमारा शरीर को शुद्ध कर कर और भला काम के लिए उपयोग करने के लिए हम तैयार होना है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. 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 हालेलुया। நாம் விரும்புகிறோமா தேவன் வாசம் செய்யும் ஆலயமாக இருக்க? क्या हम चाहते हैं हमारा शरीर प्रभु की वास करने का निवास स्थान बने?
then you are blessed. यदि ऐसे चाहते तो हम धन्य है। Amen. आमीन। You are chosen person. हमें प्रभु ने चुना है। தேவனுடைய பிரசன்னமும் கிருபையும் தங்கும் இடம்தான் the blessed place. प्रभु की अनुग्रह और उपस्थिति जहाँ है वही धन्य है। Amen. आमीन। Amen. So तो அவர் எப்படி வாசம் பண்ணுவார்? कैसे प्रभु वास करेंगे? பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। ஆமென். आमीन। அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக, और अपने वचन के द्वारा। ஆமென். आमीन। வார்த்தை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கு என்ன உண்டு? சுத்திகரிப்பு உண்டாகும்। जहाँ प्रभु की वचन है वहाँ शुद्ध होता है। ஆமென். आमीन। तो இந்த சீசர்களை பற்றி யூத ஜனங்கள் கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க। और चेले लोगों के बारे में यहूदी लोगों ने कोई शिकायत लेकर आया। ஐயா, எங்க சீசர் யோவான் சீசர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் உபவாசி ஜெபிக்கிறார்கள், ஆனால் உங்கள் சீசரும் என்ன செய்யல? உபவாசிக்கலையே। यीशु मसीह से एक बार उन लोग ये कहे थे, आपकी चेले उपवास नहीं करते, यूहन्ना के चेले लोग उपवास करते थे, हम लोग भी उपवास करते हैं। So उपवासम for what? उपवास क्या के लिए करना है? Sometimes उपवास prayer நம்முடைய ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் சொல்லலாம், that is good. हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं, हमारे विनती प्रार्थना प्रभु के सम्मुख उपस्थित करने के लिए। Fasting prayer first priority to cleanse our spiritual body. वो अच्छा है, पर हम फास्टिंग के मतलब या उपवास करने का मतलब जो भी हमारे जीवन में अशुद्ध है, जो गलत विचार है, बात है, जो जरूरी नहीं है, उसको हमारे जीवन से हटाना है। And you pray for others also. पहले हम शुद्ध होकर दूसरों के लिए फिर प्रार्थना करना है। Therefore Paul says, इसलिए पौलुस कहता है, சரீரத்தை ஒடுக்கி, शरीर को कमजोर कर कर so ஆவிகளை வளர்ச்சி பெறுவதற்கு आत्मा में बढ़ने के लिए there is a fasting prayer is required. हम उपवास प्रार्थना करना अवश्य है। சாப்பிடாம சாப்பாடு மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நீ ஜெபிக்காம வேற ஒரு காரியம் செய்யறது பிரயோஜனம் இல்லை। खाना खाने को छोड़कर बाकी सारा काम करते रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो उपवास प्रार्थना में कोई फायदा नहीं। தேவன் தங்கும் ஆலயமா மாற்ற வேண்டிய அங்க சுத்திகரிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும்। प्रभु वास करने का मंदिर है तो शुद्धता ही जरूरी है। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 கர்த்தர் சொல்கிறார், என் வீடு ஜெப வீடு। இங்கு ஜெப வீடு என்று சொல்லும்போது प्रभु कहता है मेरा भवन सबके लिए प्रार्थना का भवन है। இது ஜெப வீடு என்று சொல்லலாம், சொல்லாமலும் இருக்கலாம்। हम इस घर को प्रार्थना भवन कह भी सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। ஆலய சபை என்று சொல்லலாம், சொல்லாமலும் இருக்கலாம்। और ये जैसे बना गया मंदिर है, कह भी सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। ஆனால் எங்கு ஜெபம் ஏறெடுக்கப்படுகிறதோ, पर जहाँ प्रार्थना हो रही है, ஆமென், आमेन, हालेलुया, हालेलुया, அது ஜெப வீட்டுக்குரிய அடையாளம்। वो प्रार्थना भवन की निशान है। ஆமென்। आमेन। நான் இந்த ஆலயத்தை சாலோமன் மூலமாக கட்ட வைத்தது எதற்கு? सुलेमान के द्वारा मंदिर क्यों बनाया गया? நீங்கள் ஜெபிக்கவும், वहाँ पर जाकर लोग प्रार्थना करें, ஜனங்களை சுத்திகரிக்கவும், लोग अपने आप को शुद्ध करें, கர்த்தருடைய பிரமாணங்களின்படி நடக்க தங்களை ஒப்பு கொடுப்பதற்குமாகவே இந்த தலத்தை நான் தெரிந்து கொண்டேன்। और लोग व्यवस्था को सुने, पढ़ते हुए सुने और व्यवस्था के अनुसार चलें, उसके लिए ये जगह बनाया गया है। காரணம் कारण क्या है? அவருடைய பிரசன்னத்தை நாள மட்டுமே அவருடைய கிருபை இருக்கிறது। அவருடைய பிரசன்னத்தை அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாகவே அவர் தம்முடைய மகிமையும் அவருடைய ஜீவ வழியையும் ஆசீர்வாதத்தையும் வைத்திருக்கிறார்। क्योंकि प्रभु अपना वचन वहाँ पर रखा है, अब जीवन और अनुग्रह प्रभु अपने निवास स्थान से देता है। ஆமென்। சோ இந்த செய்தி என்னது? तो क्या संदेश है? கர்த்தர் இந்த நாளிலே நம்மை
ஒரு புதிய ஆலயமாக மாற்ற விரும்புகிறார். हम में से हर एक को प्रभु एक नया मंदिर करके सजाना चाहता है. ஆமென். ஆமென். அவர் நீ நல்ல வாசம் பண்ணுகிற ஒரு தேவனுடைய பிரசன்னம் நிறைந்த ஒரு பாத்திரமாக நீ இருப்பாய் என்றால் நீ மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக இருக்க முடியும், மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்க முடியும். हम एक परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ बर्तन बनेंगे तो हम अपने लिए भी दूसरों के लिए भी उपयोग होंगे. Amen. Amen. Hallelujah. 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 So நீ மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறுவாய். हम दूसरों के लिए भी आशीष की कारण बनेंगे. எப்பொழுது? कब? அவருடைய பிரசன்னம் நம்முடைய ஆலயத்தில் நாம் இருக்கும்போது. प्रभु की उपस्थिति हमारे मंदिर में, हमारे शरीर में जब रहता है. This is what God wants. यही प्रभु चाहता है. Amen. Amen. Hallelujah. So என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதும், என்னுடைய பிரசன்னம் உனக்கு போதும், உன்னை நடத்தவும் உன்னை காக்கவும் உன்னை எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நடத்தவும் my presence is sufficient for you. इसलिए प्रभु कहता है मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरे उपस्थिति तेरे लिए काफ़ी है, हर समय हर जगह मैं अगुवाई करूँगा. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உன்னுடைய கூட இருக்கிறேன். संसार के अंत तक प्रभु हमारे साथ है. Amen. Amen. So beautiful God. कितना प्यारा परमेश्वर है. நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் என்று மட்டும் சொல்லலை, मैं सहायता करूँगा ऐसे केवल नहीं कहा. உன்னை விடுவிப்பேன் என்று மட்டும் சொல்லவில்லை. छुटकारा दूंगा केवल नहीं कहा. எஸ் அவர் செய்கிறார். ये सब कुछ करूँगा. ஆயினும் फिर भी நான் உன்னுடைய கூடவே இருக்க तेरे விரும்புகிறேன். साथ साथ भी रहूँगा. Amen. आमेन. At any time. हर समय. At any time. हर समय. அப்படியானால் கூட இருக்கிறவர்கள் எவ்வளவு பாக்கியவான்கள். तो प्रभु के साथ रहने वाले कितना धन्य है. Amen. आमीन. ஸோ தேவனுடைய செய்தி என்னவென்றால், तो क्या संदेश प्रभु देता है? God prefer your body as a living temple. प्रभु हमारा शरीर को जीवित मंदिर ठहरता है. For what? क्या के लिए? அவருடைய கிருபை தங்கும்படியாக, प्रभु के अनुग्रह அவருடைய वास பிரசன்னம் करने के लिए, தங்கும்படியாக. प्रभु की उपस्थिति रहने के लिए. Amen. आमीन. Therefore இந்த சரீரத்தை நாம் வேறு விதமாக உலகத்தார் செய்கிறது போல பேண முடியாது. तो इसलिए हमारे शरीर को जैसे दुनिया के लोग दुनियादारी करते हैं वैसे हम इसको उपयोग नहीं कर सकते. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி சபையை பற்றி உள்ள அந்த கேரக்டரை நீ கவனிக்கும் போது, God filled the joy and the joy of salvation, or God filled the peace சொல்லப்படுகிறது. और पहला युग की कलीसिया को हम देखेंगे तो लिखा है प्रभु उनको आनंद से भरा. ஸோ அந்த நேரத்திலே இந்த மெய்யான மார்க்கத்தை கடந்து செல்வதற்கு அநேக ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது. क्योंकि सच्चे मार्ग में चलने के लिए उन दिनों में बहुत रुकावट थे. Amen. तो சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்பொழுது இருந்திருக்கிறது. आज भी वही रुकावटें हैं. ஸோ ஆக இந்த நாட்களிலே விசேஷமாக அவருடைய நம்முடைய சரீரம் அவருடைய ஆலயமாக இருக்கும் என்றால், यदि हमारा शरीर उनके लिए मंदिर ठहरे तो நம்ம எந்த சூழ்நிலையும் நாம் ஈஸியாக ஜெயம் கொள்வோம். हम हर परिस्थिति में आसानी से विजय प्राप्त करेंगे. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. தேவனுடைய சமாதானமும் சந்தோஷமும் உடைய வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதும் இருக்கும். प्रभु की शांति और आनंद हमेशा हमारे जीवन में बने रहेगा. Amen. आमीन. அவர் இல்லாவிட்டால் வாசம் செய்யாவிட்டால் அவ்வளவுதான். यदि प्रभु हमारे अंदर वास नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं. Therefore Paul is explaining to the Corinthian church. इसलिए कोरिन्थी कलीसिया को पौलुस ऐसे लिख रहा है. நீங்கள் அறியீர்களா? क्या तुम नहीं जानते? தேவன் வாசம் செய்யும் कि ஆலயமாயிருக்கிறீர்கள். तुम परमेश्वर वास करने का मंदिर है. Amen.
தேவனுடைய பிரசன்னம், தேவனுடைய கிருபை, தேவனுடைய பாதுகாப்பு நிறைந்த ஒரு ஸ்தலமாக, ஒரு மனுஷனாக அல்லது ஒரு மனுஷியாக கர்த்தர் காண விரும்புகிறார். परमेश्वर के अनुग्रह भरी और उपयोग का बर्तन कर कर प्रभु हमें देखना चाहता है. ஆமென். आमेन. இந்த ஆலயத்தில் பிரேயர் அண்ட் மெடிடேட்டிங் த நேம் ஆஃப் த லார்ட் அங்கே இருக்கும். और इस मंदिर में प्रभु के पास प्रार्थना और प्रभु का वचन को ध्यान करना, ये दोनों बात होती रहती है. தேவனுடைய வசனம் இருக்கும். प्रभु का वचन रहती है. Amen. How we know this is a prayer house? कैसे हम मालूम करते हैं ये प्रार्थना भवन है? இங்கு ஜெபம் இருக்கிறது, यहाँ पर प्रार्थना होती है, தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது, प्रभु का वचन दिया जा रहा है, துதி இருக்கிறது, प्रभु की स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं. இந்த மூன்று காரியங்களாலே நாம் இது ஹவுஸ் ஆஃப் த காட் என்ன சொல்ல முடியும். ये तीनों बात जब होती है हम इसको प्रार्थना भवन कहते हैं. இந்த மூன்று இல்லாத காரியத்திலே जब ऐसे तीनों विषय हमारे जीवन में नहीं है तो அது பிரார்த்தனை வீடு என்று சொல்ல முடியாது. हम प्रार्थना भवन कह नहीं सकते. Amen. இங்க வந்தா டான்ஸும் यदि नाचते இந்த கிளப் மெம்பர் செய்கிற போல எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தா, जैसे क्लब कहते हैं वैसे यहाँ पर कुछ करेंगे तो. நான் ஒரு சபைக்கு கடந்து சென்றபோது एक कलीसिया में जब गया था, நாங்கள் அந்த கிரவுண்டு ஃப்ளோரை மீட்டிங் என்று வாடகைக்கு எடுத்துக்கும் போது நாங்கள் ஒரு டைம் கொடுத்துருந்தோம். और वहाँ समय दिया गया था. அவர் அந்த பாஸ்டர் தலையை சொரிஞ்சிட்டு, और जब वो पास्टर ऐसे सिर पे कुचला रहा था, நீங்கள் டைம் சரிதான், ஆனால் சீக்கிரம் காலி பண்ணிடணும். आपका समय तो दिया जाएगा पर जल्दी आपको खत्म करना है. ஸோ காரணம் என்னன்னா, कारण क्या है? சாயந்தரம் கொஞ்சம் பேர் கூடும், கிளப்பு கூடும், क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ क्लब इकट्ठे होते हैं அங்கே தண்ணி குடிக்கிற ப்ரோக்ராம் இருக்கும். और वहाँ लोग दारू भी पीते हैं. ஸோ அது டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். ஸோ தட் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் ஏழியராக முடிக்கணுமா. तो उन लोग को रुकावट नहीं देना, इसलिए आप लोग पहले जल्दी खत्म करके निकलना. பாஸ்டர் குடிக்கணும்னு சொல்லல, ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டது ஒரு குரூப் அங்கு வரும். तो इसे क्या पता चला वहाँ एक कोई ग्रुप वहाँ आती है. நான் என்ன சொல்கிறேன்டா, क्या क्यों ये कहते हैं? ஸோ அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிற ஒரு ஜெப வீடாகவோ ஒரு ஆலயமாகவோ நாம் கருத முடியாது. ऐसे ऐसे काम जहाँ होता है उसको हम प्रार्थना भवन कह नहीं सकते. Amen. 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 அது பில்டிங் சர்ச்சா இருக்கலாம், ஆனால் தேவனுடைய ஜெப வீடா இருக்காது. वो एक बिल्डिंग मंदिर कह सकते हैं पर वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है. சிலர் இந்த குர்காவில் உண்டு. ऐसे गुड़गांव में भी है. நீங்கள் சர்ச்சுக்கு வாங்கன்னு கேட்டால் வீடா சர்ச்சுன்னு கேட்பாங்க. कोई कोई पूछते हैं चर्च में आना, कहने पर क्या घर में चर्च है? அதை ஒரு ஒரு வீடு ஒரு ஹால் இருந்தால் சர்ச்சா, தட் மீன் சர்ச் மீன் த சைக்காலஜிக்கலி அவங்க நினச்சிருக்கிறது பில்டிங் இஸ் அ சர்ச். क्योंकि लोगों के मन में ये होता है कि एक बिल्डिंग हो, ऐसे कुछ बना हुआ है तो वो चर्च कहते हैं. बट इन द न्यू टेस्टामेंट टाइम, पर नया नियम के समय church is not a building church, you are the temple of God. मंदिर एक बिल्डिंग नहीं है पर हम प्रभु की मंदिर है. Amen. 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 இங்கு ஜெபம் எடுக்கப்பட வேண்டும், इसमें प्रार्थना होती रहना இங்கு है தேவனுடைய வார்த்தை தியானிக்கப்பட வேண்டும், और इसमें प्रार्थना होना है और प्रभु का वचन ध्यान किया जाना है இங்கு அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த வேண்டும், और इसमें प्रभु की महिमा करना है அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக ஒரு புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்யப்பட வேண்டும். और प्रभु के नाम की महिमा के लिए सेवा किया जाना है. இந்த புத்திக ஆராதனை என்னது? आत्मिक आराधना सेवा क्या है? ரோமர் 12:1-2 சொல்லுகிறது, रोमियो 12:1 में हम पढ़ते हैं, உங்கள் சரீரங்களை just go to the word. Romans chapter 12 verse 1.
2 படிங்க. 12:2. In the first word, ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। இங்க ஒரு ஆராதனை பற்றி பேதுரு ரோமர் சபைக்கு எழுதுகிறார். यहाँ पर एक सेवा के बारे में पौलुस लिख रहा है। ஆமென். இங்கு சபை என்று சொல்லும்போது அங்கு கூடி வருகிற விசுவாசிகளை பற்றி பேசுகிறது. ये विश्वासियों के बारे में बताया गया है। நீங்கள் ஒரு ஆராதனை செய்ய வேண்டும். आप लोग एक सेवा करना है, आराधना करना है। If we are the temple of God, there will be worship. यदि हम प्रभु की मंदिर है तो वहाँ आराधना होती है। So எப்படி ஆராதனை செய்ய வேண்டுமா? तो ये सेवा कैसे होना है? உங்கள் சரீரங்களை तुम अपने शरीरों को பரிசுத்தமும் पवित्र தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாகவும் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன். जीवित और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தொடர்ந்து சொல்கிறார். आगे लिखा है, ஆகையால் इसलिए நீங்கள் இப்பிரபஞ்சத்தின் ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் इस संसार के सदृश ना बनो। தேவனுடைய நன்மையும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று உங்கள் மனம் புதிதாகிறனாலே நீங்கள் சரீரங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டுமா? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ஆமென். आमेन। ஏன் இந்த சரீரத்தை ஒப்புக் கொடுக்கணும்? क्यों हमारा शरीर को सौंपना है? சும்மா ஃப்ரீயா வந்து தண்ணி எல்லாம் குடிச்சு டான்ஸ் ஆடி ஒரு ஒரு மியூசிக் எல்லாம் போட்டு செய்தா போதாதா? क्या हम ऐसे अपने मर्जी से आए, पानी पिए, चाय पिए और नाचते गाते चले जाएं? ரியல் worship is आत्मिक सेवा में காரணம் அவர் நம்முடைய இது வாசம் செய்கிற ஒரு ஆலயமாக இருக்கிறபடியால் हमारा शरीर प्रभु के वास करने का निवास स्थान है, इसलिए பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தமும் इसको पवित्र करना ஜீவ பலியாக இந்த சரீரங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டுமா? और जीवित और पवित्र प्रभु की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। எப்படி இந்த சரீரத்தை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுப்பது? कैसे हम जीवित बलिदान करके चढ़ाएंगे? இந்த பலி கொண்டு போய் ஆடை பார்த்துருப்பீங்கள? तो बलि चढ़ाने के लिए भेड़ को लेकर जाते हुए आप देखा होगा, அதுக்கு சொந்தமாட்டு செய்யக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்காது. அதுக்கு उसको अपने मर्जी से करने के लिए कोई मौका नहीं होती। हमें शरीर விருப்பத்தின்படி சரீர இச்சையின்படி சரீர காரியங்களின்படி செய்வதற்கு ஒரு இச்சைகளே இருக்காது. वो शारीरिक रीति से अपने कुछ इच्छा पूरा करने के लिए अनुमति नहीं होती। ஆமென். ஸோ காரணம் இந்த சரீரத்தை சரியான முறையில் உபயோகப்படுத்த வேண்டுமானால் நீ சமர்ப்பிக்க வேண்டும். तो इसलिए हम प्रभु की इच्छा को मालूम कर कर अच्छे भला काम करना, तो हम हमारा शरीर को प्रभु के हाथों में सौंपना है। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி செய்வார் என்றால் நீ புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்கிறாய் என்பதற்கு அடையாளமாக ரோமருக்கு பவுல் அப்போஸ்தலர் எழுதுகிறார். ऐसे करने से हम एक अच्छे आत्मिक सेवा करते हैं। ஆமென். காரணம் தேவ பிரசன்னம் நம்மோடு கூட இருக்க வேண்டும். क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में बने रहना है। தேவ பிரசன்னத்தை செய்வதற்கு இந்த சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். और प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारा शरीर को அப்படி நீ ஒப்பு கொடுக்காவிட்டால் यदि हम सौंपेंगे नहीं, இந்த சரீரம் சொல்லிய போல செய்துட்டு இருப்ப. हम ये शरीर जो कहता है वही पूरा करते हैं। இல்லையா? இந்த காலையில் நான் இந்த வார்த்தையை தியானிக்கும் போது ஒரு வார்த்தையை கற்று தந்தார். आज सुबह इस वचन के ऊपर ध्यान करते समय प्रभु ने एक बात स्पष्ट किया, यूज योर बॉडी एंड यूज दिस वर्ल्ड. இந்த உலகத்தை உபயோகப்படுத்த வேண்டுமா? இந்த சரீரத்தையும் உபயோகப்படுத்த வேண்டுமா? तुम अपने शरीर को उपयोग करो और इस संसार को भी उपयोग करो। ஆமென். ஹல்லேலூயா. நாம் நம்முடைய இந்த சரீர ஆசை இச்சைகளுக்கு அல்ல, तो देव सिद्धम செய்வதற்கு இந்த சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். पर हम
अपनी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है, पर परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए सौंपना है। ஆமென். சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையிலேயும் இது நடந்தது. என்ன நடந்தது? सिमसोन के जीवन में यही हुआ। அவன் பெரிய தீர்க்கதரிசி தான். वो एक बड़ा न्यायी थे। ஆமென். தேவ ஊழியம் செய்வதற்கு தேவ ஊழியத்துக்கு பெரிய அற்புதம் அடையாளம் செய்தவன் தான். और प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े काम किया। அவன் சரீர இச்சையை நிறைவேற்றுவதற்கு பெலிஸ்தரின் ஒரு ஸ்திரியோடு அவன் படுத்திருக்கும் போது அங்கு தேவ சித்தங்கை மாறி அவனுடைய தெய்வீக பலத்தை இழந்து அவன் தேவனுடைய எல்லா கிருபையும் இழந்தவனமாக கண் பிடுங்கப்பட்டவனாக மற்றவர்கள் மத்தியிலே ஒரு பரிகாசமாக பாத்திரமாக மாற்றப்பட்டான். पर जब वो अपना शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए एक फिलिस्ती औरत के साथ जब वो अपना शरीर को दुरुपयोग किया था, उस समय अपना सारा गुप्त बातों को बोला, उस कारण वो अपना सामर्थ्य को खोया। தேவ வந்திருக்கிற தேவ வார்த்தையை கேட்கிற தேவனுடைய ஜனமே, तो प्रभु के वचन सुनते हुए आप தேவனுடைய பிரசன்னம் வாசம் செய்கிற ஆலயமாக கர்த்தர் நம்மை காண விரும்புகிறார். प्रभु अपने वास करने का मंदिर करके हमारा शरीर को देखना चाहता है। தேவையில்லாத காரியத்தை சுத்திகரித்துக் கொள்வோம். तो इसलिए जो अवश्य नहीं है उसको हम हटाएं। தேவனுடைய பிரசன்னம் தங்குவதற்கு இந்த சரீரத்தை உபயோகப்படுத்துவோம். प्रभु की उपस्थिति वास करने के लिए शरीर को हम समर्पण करें। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। அப்பொழுது நீங்கள் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்கிறீர்கள். ऐसे हम प्रभु की आत्मिक सेवा करते हैं। தேவனுடைய பிரசன்னமோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். तब प्रभु की उपस्थिति हमारा जीवन में बना रहेगी। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। சிலர் இந்த நேரத்தை சரியாக உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள், சிலர் இந்த நேரத்தை இந்த சரீரத்தை சரியாக உபயோகப்படுத்துவதில்லை. कोई शरीर को अच्छे उपयोग करते हैं, कोई दुरुपयोग भी करते हैं। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है, நீ இவ்வுலகத்தில் காணப்படுகிற யாவத்தையும் நாம் உபயோகப்படுத்தலாம், संसार के सारे वस्तुओं को हम अनुभव कर सकते हैं, இந்த சரீரத்தையும் உபயோகப்படுத்தலாம். इस शरीर को भी हम उपयोग कर सकते How हैं। we are using is a matter of your life. पर कैसे उपयोग हो रहा है, उपयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर है हमारी आत्मिक जीवन। தேவனுடைய ஆலோசனை इसलिए प्रभु की युक्ति உன்னுடைய வாழ்வில் क्या है कि तुम अपने जीवन में தேவனுடைய பிரசன்னம் நிறைந்த ஆலயமாக மாற்றப்படும் போது, प्रभु की उपस्थिति से भरा हुआ जीवन होने में தேவன் கூடவே இருக்கிறார். प्रभु हमारे साथ रहेंगे। நீ தேவனுக்குரிய காரியத்தை செய்ய முடியும். हम प्रभु के कार्य को पूरा कर सकते கர்த்தருக்கு हैं। மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। As we live as a living church. हम एक जीवित कलीसिया होकर जिए। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. आमेन। तो தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மோடு கூட இருக்கட்டும். प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ हो। இந்த பாம் சண்டேயாக இந்த நாளை நாம் ஆசரித்தாலும், ये पाम संडे मनाया जाता है तो भी இந்த நாளில் தேவாலயத்தில் உண்டாகின சுத்திகரிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்டாகட்டும். हमारे जीवन में जो प्रभु चाहता है वो सुतुताई हो जाए। கழுதை போல கழுதை மேல் இயேசு கிறிஸ்து நம்மில் சவாரி செய்யட்டும். गद्दे के ऊपर जैसे सवार किया वैसे हमारे जीवन में भी प्रभु सवार हो। ஆமென். आमेन। அப்படி சவாரி செய்யும்போது தேவ சித்தம் படி நீ நடக்க முடியும். जैसे प्रभु सवार करेंगे तो हम प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे। தேவனுடைய நாமத்தினாலே வந்தவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவர் என்று நீ துதியை உன்னால் சொல்ல முடியும். जो प्रभु के नाम से आया है वो धन्य है, ये हम कह सकते हैं। இந்த 3 அனுபவங்களோடு நாம் கடந்து செல்ல கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யட்டும். इस अनुभव से जाने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। ஆமென். आमेन। யாவரும் எழுந்து நிற்போம்.